हेलो फ्रेंड्स मु प्रदीप कुमार बेहरा आपण मानक स्वागत करुच्ची आम मानकर यूट्यूब चैनल स्टडी पीके हाइलाइट को। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय श्वसन विषय को आलोचना करने को जाऊँ। ठीक अच्छे, तो चलतु आम प्रथम श्वसन कौन आम जाना। साधारणतः श्वसन कहले आम गैस आदान प्रदान बा गैस विनिमय को आम श्वसन बोली कही था। गैस आदान प्रदान ता माने होची अम्लजान प्रश्वास ग्रहण करूँ एवं अंगारकाण को आम त्याग करूँ, यह आम श्वसन कहवा। ठीक अच्छे, तो चलतु आम प्रथम श्वसन को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, तो देखु श्वसन पोषण प्रक्रिया रे ग्रहण करिथिबा खाद्य जीव शरीर जो मध्य सरल उपादान में परिणत होता है। देखो आम जो खाद्य खाऊँ पोषण प्रक्रिया रे ग्रहण करुचु खाद्य जीव शरीर में ताहा सरल उपादान परिणत हुए। यही सरल उपादान प्रत्येक जीवकोशर उपलब्ध होता है। उपलब्ध उपादान मध्य ग्लुकोज भली सरल खाद्य कोश भितर जारित हो शक्ति मिलता है। यह अपचय प्रक्रिया बोली कहुए। देख आम जो खाद्य खाऊँ पोषण रे खाद्य खाऊँ ताहा आम प्रथम अध्याय पढ़ीचु कि सेरा सरल खाद्य परिणत होची पाकस्थली आउ क्षुद्रांत द्वारा, तापर भिली द्वारा सी कौन अंत अंकुर द्वारा सी शोषित हो ब्लड रे बा आमर रक्त रे सी मिसुची। तापर कौन होची ना सीटा प्रत्येक जीव पाखरे जीवर कोष पाखरे से पहुँचुची कौन सरल खाद्य जोटा कि ग्लुकोज जाई जीवकोश पहुँचीगला। तापर कौन होची ना से कहला सरल खाद्य कोष भितर जारित हो शक्ति निर्गत होची। किए जारित करिवो ना अम्लजान जारित करे, अम्लजान जारण बा दहन करिबारे सहाय्य करे। सही प्रक्रिया को आम अपचय बा काटाबोलिजिम बोली कही था। जदि से पचार क्वेश्चन जे अपचय प्रक्रिया क्या कहवा ना जो प्रक्रिया रे ग्लुकोज भली सरल खाद्य कोष भितर जारित हो शक्ति निर्गत होता है ताहाको आम अपचय प्रक्रिया बोली कही था। ठीक अच्छे, तापर देखिए प्राप्त शक्ति प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में जीव को क्रियाशील कराए वो एवं बंची रही क्षमता देता है। तेणु जो शक्तिटा मिलला अपचय पर जो शक्तिटा मिलला से शक्तिटा कौन आमको क्रियाशील कराए। दैट मीन्स आमको सी दौड़े खेल मेमोरी बढ़ाइबारे एटा कौन पाई जीवन धारण कर क्षमतार साहाय्य करे। तेणु श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करथिबा खाद्य जारण बा दहन घटी मुक्त होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होता है। ठीक अच्छे, एटार कौन होची ना अंगारकाम्ल निर्गत होची। ताहले आमे श्वसन कले कौन बुझिबा जो प्रक्रिया रे जीव ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होता है ताहाको आमे श्वसन बोली कही था। ठीक अच्छे, तापर आमे जानिबा श्वसन प्रकार कि श्वसन केते प्रकार श्वसन को केते भाग विभक्त कराई। साधारणतः श्वसन को दुई भाग विभक्त कराई। गोटे वायु उपजीवी श्वसन, वायु अपजीवी श्वसन। वायु उपजीवी श्वसन रे अम्लजान उपस्थिति रे वायु उपजीवी श्वसन संपादन हुए और वायु अपजीवी श्वसन अम्लजान अनुपस्थिति रे संपादन होता है। तेणु चलते आम देखी ना जे श्वसन प्रकार केमती ना श्वसन रे ग्लुकोज भली सरल खाद्य जारित हो बाह्यकार शक्ति बा एटीपी भाव सहित अंगारकाम्ल निर्गत हुए। देखो श्वसन रे ग्लुकोज भली सरल खाद्य कौन हुए जारण हुए एवं से एटीपी बाहर जो शक्तिटा बाहर से एटीपी आकार बाहर। एटीपी फुल फॉर्म होची एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक अच्छे, एवं ता सहित अंगारकाम्ल निर्गत हुए। अम्लजान उपस्थित रे होउथवा श्वसन को आम वायु उपजीवी श्वसन कहवा। जो प्रक्रिया रे अम्लजान उपस्थित रे ग्लुकोज सरल खाद्य रे जारित हुए ताहाको आम वायु उपजीवी श्वसन कहवा। ठीक अच्छे, वायु उपजीवी श्वसन कहले आ अम्लजान अनुपस्थित होउथिबा श्वसन प्रक्रिया को आम वायु अपजीवी श्वसन बोली कही था। वायु उपजीवी श्वसन रे अधिक शक्ति मिलुथिबारु अधिक वायु उपजीवी श्वसन एथिरे ऑब्वियसली अधिक शक्ति मिलिबो। कोन पई ना एथिरे होची अम्लजान होची प्रेजेंस रहला और वायु अपजीवी कम शक्ति मिले। कोन पई ना सेथिरे बिना ऑक्सीजन रे खाद्य जारित होला। ठीक अच्छे, तो वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी मिले एवं वायु अपजीवी श्वसन रे 2 एटीपी मिलता है। ठीक अच्छे, तो आम नेक्स्ट जीवा कोशीय श्वसन कौन आम जाना। देखो कोशीय श्वसन कौन ना जो श्वसनटा कोशरे संपादन होता है ताको आम कोशीय श्वसन बोली कही था।
ଦେଖ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଶକ୍ତିମୋଚନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୋଷରେ ସାଧିତ ହୁଏ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ରାସାୟନ ରୂପେ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରିତ ହେବ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଜାରଣ ଘଟି 6ଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ କିଛି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ATP ନିର୍ଗତ କରାଏ। କେତୋଟି ATP ନିର୍ଗତ କରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ 38ଟି ATP। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ 3ଟି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିବହନ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର ଯେ ତାକୁ କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କୋଷ ତିଆରି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏଇଠି ନେଷ୍ଟି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେଷ୍ଟି କହିବା। ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା କହିବା ଆମେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଏଇଟା କହିବା ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ, କୋଷ ଜୀବକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟା କୋଷ ଜୀବକ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କୋଷ ଜୀବକରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ଶୋଷଣଟା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଜାରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କୋଷ ଜୀବକର କୋଷ ଝିଲି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲି ବୋଲି କହିଥାଉ, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି କୋଷକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା, ଏନଜାଇମ୍, ପୋଷଣ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ। ଦେଖ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଝିଲି ଥାଏ, ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଝିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କହିବା ଆମେ, ଏଇ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମାଟ୍ରିକ୍ସଟାରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଝିଲି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହାର ଭିତରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ମୁଁ କାଟିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଧରାଯାଉ କାଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟି, ଏହାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି କହିବା, ଏମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ମିଡ଼ିଲ୍ ପର୍ସନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏଇଠି ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରଟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଅନ୍ତର୍ଝିଲିଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଝିଲି, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ, ଏହା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କହିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଷ ରସ ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଦେଖିପାରୁଛେ। ପୁଣି ଏଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଏଠି ଜୁମ୍ ମାରିକି ଦେଖାହେଇଛି କ'ଣ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି କହିବା। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଢେଉଟା ଷ୍ଟାଇଲର, ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି କହିବା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଝିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଝିଲିଟା ରହିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଝିଲି କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଦେଖ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରଟା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ନେଷ୍ଟି ଥାଏ, ନେଷ୍ଟି ଭିତରେ ନେଷ୍ଟି ଥାଏ। ପୁଣି এইগুলো ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଷ
जीवक यहीठारे कौन हो कोष जीवक आरंभ हुए आमर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। तो कोषर कोष जीवर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया आरंभ हुए। ठीक अच्छे। तो यही प्रक्रिया ग्लूकोज विघटन 2 सोपान परिचालित होता है। तो आम जाने कार्बन सॉरी ग्लूकोज हूँ 6 कार्बन युक्त एठिरे 2 सोपान रही है। 6 कार्बन युक्त अम्लजान सॉरी कार्बन 2टी सोपान विभक्त होता है। कौन कौन ना प्रथम सोपान कौन हुए 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी उद्दीपित होगा द्वारा 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करार विभक्त होता है। द्वितीय पर्यायर कौन हुए द्वितीय सोपान कौन हुए द्वितीय सोपान 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा पाइरुभिक अम्ल तैयारी करे। ठीक अच्छे। तो कौन तैयारी कला 3 कार्बन युक्त 2टी पाइरुभिक अम्ल तैयारी कला किए ग्लूकोज। ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट देखा देख ये कौन है ना 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज आम जानूँ ग्लूकोज फर्मूला हो C6H12O6। तो ये 6 कार्बन युक्त 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज एटीपी प्रेजेन्स एटीपी ताको साहाय्य करिवो। ठीक अच्छे। 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा तैयारी तापर नेक्स्ट पुणी एटीपी बाहरला NADH2 बाहरला ता सहित 2टी 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल तैयारी करे किए ना ग्लूकोज। ठीक अच्छे। NADH2 रो फुल फॉर्म कौन रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाई एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक अच्छे। तापर पुणी देखा जीवकोश पाइरुभिक अम्लर परिवेशर अनुरूपर कार्यकर्ता से कौन कौन साहाय्य करे कौन पाइरुभिक अम्लटा जीवकोश भितर कौथि कौथि मैंने संपादन होता है। ठीक अच्छे। तो देखिए कोष परिवेश अम्लजान मात्रा अनुजाई पाइरुभिक अम्ल विभिन्न जैविक क्रिया माध्यम परिचालित होता है। ठीक अच्छे। तो प्रथम स्टेप कौन है ना अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट रे कौन हुए ना कोष ईस्ट कोस्ट रे माने ईस्ट कोष देखो ईस्ट माने कवक जातीय अणुजीव। ठीक है। कोष कौन ना पाइरुभिक अम्ल 2टी कार्बन युक्त इथानल बा सुरा सार परिणत होता है। ठीक अच्छे। सुरा सार परिणत होता है। यही प्रक्रिया को आम कौन कहवा वायु अपजीव श्वसन कह ऑब्वियसली कहवा कारण एठार हूँ अम्लजान अनुपस्थित होची एवं यदि प्रक्रिया कौन हो ना अंगारकाम्ल व शक्ति निर्गत हुए। एठार जो शक्ति निर्गत हुए कौन मुझे 2टी एटीपी तैयारी हुए। ठीक अच्छे। बहुत कम एटीपीटा 2टी एटीपी तैयारी हुए। नेक्स्ट कौन ना अम्लजान अभाव पाइरुभिक अम्ल 3 कार्बन युक्त लैक्टिक एसिड परिणत हुए। अम्लजान अभाव मीन्स अम्लजान सर्ट पड़ीज से अभाव कौन हम 3 कार्बन विशिष्ट लैक्टिक एसिड तैयारी करे। ठीक अच्छे। कौन तैयारी पाइरुभिक एसिड लैक्टिक एसिड परिणत हुए। यह हूँ मांसपेशी रही है यह हूँ मांसपेशी रही है। ठीक अच्छे। तेणु ये जो क्राम्प खेलाड़ी मान क्राम्प आसे से ऑक्सीजनटा सर्टेज हुए से क्राम्पटा होता है। तापर आम नेक्स्ट पढ़ा 3 नंबर कौन ना अम्लजान उपस्थित। ठीक अच्छे। पूर्ण अम्लजान उपस्थित दैट मीन्स अम्लजान पूरा प्रेजेन्स पाइरुभिक अम्ल माइट्रोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे वो विभिन्न रासायनिक जैव रासायनिक क्रिया माध्यम शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारकाम्ल और जल निर्गत करता है। यह वायु उपजीवी श्वसन बोली कहते हैं। ठीक अच्छे। कारण यहाँ हूँ अम्लजान उपस्थित होती तेणु यह आम कहवा वायु उपजीवी श्वसन बोली कही था। एथिरे पाइरुभिक अम्ल माइट्रोकॉन्ड्रिया मध्य को प्रवेश करी सी अंगारकाम्ल और जल ता सहित किसी शक्ति निर्गत करे दैट मीन्स 38टी एटीपी सी निर्गत कराए। ठीक अच्छे। तापर पुणी आम तार डायग्रामटा देखी ना जोटा कि बहुत बहुत इम्पोर्टाट। ठीक अच्छे। देख 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कोष एग्जाम्पल कह ईस्ट कोष। ठीक अच्छे। 2 कार्बन युक्त इथानल वो अंगारकाम्ल वो शक्ति निर्गत रे शक्ति मीन्स 2टा एटीपी। ठीक अच्छे। 2टा एटीपी। नेक्स्ट कौन ना 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल देख ये पाइरुभिक अम्ल कौटी अच्छी ये पाइरुभिक अम्ल कोष जीवक साइटोप्लाज्म अच्छी। ठीक अच्छे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अम्लजान अभाव पेशी कोष मांसपेशी 3 कार्बन युक्त लैक्टिक एसिड वो शक्ति निर्गत करे। नेक्स्ट कौन 3 कार्बन युक्त पाइरुभिक अम्ल
ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିବ 38ଟି ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର କ'ଣ ନା ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ, ମୁଁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଛୁଆ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଦେଖ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରେବ୍ସ ସାଇକେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ଏହାକୁ କ୍ରେବ୍ସ ନାମକ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତର ବା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ସେଠାରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନତା କରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NADH2 + CO2 ହେଲା, ଏଟାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ ଏଡ୍ ହେବ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ଏମିତିକା ତୀର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବହିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ନୂଆ ବହିରେ। ତ ଦେଖ, ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା OA ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍କୁ OAA ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ସହିତ ମିଶି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ କରିଲା ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ କରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେଉଛି। ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ପରେ ଏଠି CO2 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ATP ଓ NADH2 କ'ଣ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଜୈବ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ପୁଣି ଜୈବ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ପୁଣି ଜୈବ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ରେ ପୁଣି ହେବ। ପୁଣି ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭାବେ ଏମିତି ଚକ୍ର ଭଳିଆ ବୁଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବ ଅଣୁ ଅଛି, ଜୈବ ଅମ୍ଳ, ଜୈବ ଅମ୍ଳ, ଏଇଟା ଆମେ 11th ଆମେ ତା'ର ନେମିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପୁଣି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ସାଇଟ୍ରିକ୍। ଦେଖ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ସାର୍ ହେନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ 1953 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ସନଟା ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ମଧ୍ୟରେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତର୍ଝିଲି ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ଆମର NADH2 ଆଉ FADH2, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ATPରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ATPରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି। ତ এই ପ୍ରୋସେସଟା ATP। ଦେଖ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ FADH2ଟା ପ୍ରଥମେ FADରେ କନଭର୍ଟ ହେବ, NADH2ଟା NAD ପ୍ଲସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସିଏ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଝିଲିର ପୁରା ମଝି ଅଂଶକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ATP ଅଣୁରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, এইটা ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ATP ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟି କ'ଣ ATP ନିର୍ଗତ ବା ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ପୁଣି ପଚାରିବ ଯେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା, ଚ୍ୟାପ୍ଟର କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅଧିକ ATP ବା 38ଟି ATP ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କମ୍ ବା 2ଟି ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଥାନଲ୍ ବା ସୁରାସାର ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା।
ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ତାପରେ କୋଷରେ ବିପାଚକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିଏ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଜୀବ ଶ୍ୱସନ ଜୀବ କେମିତିକା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ସରଳ ଶର୍କରା କ୍ରିୟାଧାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହା ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସରଳକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ। ଜୀବ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିୟା ଏକ ଅବିଭେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତିକା ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିସ୍ୟୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ର ବିହୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସ୍ତୋମ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାଟା ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଘଟିଥାଏ। ଦିନ ବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟେ କ'ଣ କରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ କ'ଣ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି ହୋଇଥାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକକୋଷୀ ଛିଦ୍ରାଳ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଜିଆ ବେଙ୍ଗ ଜୋକ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିବ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଓଦା ଚର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ୱସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ବେଙ୍ଗ କେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ ଗୁହର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଶୀତ ଶକ୍ତି ବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ବେଙ୍ଗର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅସରପା କ'ଣ କରେ ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ପରି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ମାଛର ଗାଲିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସାପ ପାରା ବାଦୁଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଏମାନେ ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବା ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଛ ଭଳି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଗଲା ଆମେ ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଡିପି ମାନେ ଏଟିପିର ମାନେ ଗଠନ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଏଡିପିର ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଏଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଶି ଏଟିପି ତିଆରି କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଏଟିପିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ
ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟିପିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସେ ଚାପ୍ଟର। ତେଣୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଶ୍ଵସନର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଯେ ମଣିଷ କେମିତିକା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ମାନେ ତା'ର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ମଣିଷ କେମିତିକା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଇ ବାଇ।